आओ असी हुण वचन दे लई दुआ करते हैं कि अज का जो वचन प्रभु ने साडे लई रखिया है। और वचन खुलण तो पहला असी अपनियां टेंशनां दे विचों बाहर आईए और अपने हिरदे नूं प्रभु दे वचन दे लई तैयार करिए। आओ असी सारे अपने सिरां झुका के अज दे वचन लई दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो भी अज दा वचन है तू साडे लई रखिया है पिता प्रभु, तू अज बहुत आए दे नाल उस नूं उडेल दे पिता। मैं ना बोला, तेरा पवित्र आत्मा बोले प्रभु। मैं अपनी बुद्ध का इस्तेमाल ना करा प्रभु, तू मैनू संभाल के रख प्यारे प्रभु। और प्रभु मैं तेरे के दुआ करता हाँ कि तेरा पवित्र वचन खुलण तो पहला साडे हिरदे खुल जाण, साडे कन खुल जाण। और प्रभु असी सारी दुनियादारी दे विचों निकल के तेरे हजूर दे विच पहुंच सकीए प्यारे प्रभु। तू कृपा करी संभाल के रखें पिता, तू कृपा कर, दया कर प्रभु, अपनी समझ दे। और जिस मसा दे थले ये वचन लिखवाया गया पिता वो ही मसा चाहते प्यारे प्रभु, तू कृपा करी संभाल के रखें। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंगदा है, आमीन। आओ असी सब दूजा राजा उसका 2 नंबर अध्याय उसकी 12 नंबर ऐत पानी है। दूसरा राजा 2 नंबर अध्याय उसकी 12 नंबर। ये देखदे हैं एलीशा उच्ची दी बोलिया, हे मेरे पिता इस्राएल दे रथ ते ओदे सारथी। पर जद वो ओनू फिर ना वेख सकिया तो उसने अपने लीड़े फड़े अते उन्हां नूं पाड़ के 2 हिस्से कीता। तद ओने एलिया दी गोदड़ी भी जिहड़ी उस दे उत्ते डिग्गी सी चुक लई और मुड़ के जरदन दे कंढे उत्ते खलो गया। मैं इस तो अगे भी पढ़दा। अते वो गोदड़ी जिहड़ी एलीशा उत्ते डिग्गी सी लैके पानी उत्ते मारी अते आख्या, यहोवा एलिया दा परमेश्वर कित्थे है। और जद उन्हें भी पानी नूं मारिया तां वो पाट के इधर उधर हो गया और एलीशा पार लंघ गया। एलीशा कौन है? एलीशा दा एक अगे उस्ताद है, उन्होंने कहते हैं एलिया। एलिया तो बाद एलीशा आंदा है। हालेलुया। परमेश्वर ने धरती जिहड़ी है अपने उत्तराधिकारी तो बिना कदी नहीं छड्डी है। जिदा एलिया दा अगे उत्तराधिकारी जिहड़ा है वह एलीशा है। इस तो पहला असीं देखते हैं मूसा दा उत्तराधिकारी कौन है? यहोशुआ है। मूसा दा यहोशुआ है। अब्राहम दा कौन है उत्तराधिकारी? कदी कदी पढ़ लिया करो बाइबल, है ना। अब्राहम दा इसहाक है। सारे पढ़ते अब्राहम तो इसहाक तो याकूब, पढ़ते नहीं सारे। अब्राहम दा इसहाक है। और दाऊद दा सुलेमान है। हालेलुया। इसी तरह एलिया दा एलीशा है। उन्हें अपने उत्तराधिकारी तो बिना, अपने गवाहां तो बिना धरती नूं कदी भी खाली नहीं छड्या है। हालेलुया। हुण यीशु मसीह दा उत्तराधिकारी कौन है? यीशु मसीह चला गया अज तो 2000 साल पहला, ओदा उत्तराधिकारी कौन है? प्रभु ने कदी भी अपने बंदियां तो बिना धरती नूं सखणी नहीं छड्या है। प्रभु यीशु मसीह दा उत्तराधिकारी कौन है? असी पढ़ते हैं रोमिया ओदा 8 नंबर अध्याय ओदी 19 नंबर ऐत। अते सृष्टि वड्डी चाह नाल परमेश्वर दे पुत्रां दे प्रकाश होण नूं उडीकदी है। प्रभु यीशु मसीह की है? परमेश्वर है। अरे धरती उडीकदी है ओदे पुत्रां दे प्रकाश होण नूं, प्रगट होण नूं। ओदे पुत्र कौन हैं? कौन हैं ओदे उत्तराधिकारी? धरती उडीकदी है। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ उत्तराधिकारी ਹੋਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ करना ਪੈਣਾ है। और ਅਸੀਂ ਇਸੇ ही 8 ਦੀ 14 तो पढ़दा। मैं पहला 19 पढ़िया है, मैं हुण 14 तो पढ़दा हाँ। 14 तो लैके 16 तक। जिन्ने परमेश्वर दे आत्मा की अगुवाई नाल चलदे हन। हालेलुया। जिन्हें परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई नाल चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं।
प्रभु यीशु मसीह का उत्तराधिकारी कौन है? जेड़ा ओदी अगवाई नाल चलदा है। हालेलुया। क्यों जो तुहानू गुलामी दा आत्मा नहीं, क्यों जो तुहानू गुलामी दा आत्मा नहीं मिलिया जो फिर मुड़ के डरो, सगों लिपालक पुत्र होने दा आत्मा मिलिया है, जिस करके असी अब्बा हे पिता पुकारदे हां। वो आत्मा आप साडे आत्मा दे नाल साखी दिंदा है भी असी परमेश्वर दे बालक हां। प्रभु यीशु मसीह दा उत्तराधिकारी कौन है? कौन है? सही गल है, तुहानू झूठ नहीं बोलना चाहिए। जे तुसी ओहदे बालक नहीं है तो तुसी किदां कह सकदे हो भी असी हां? तुसी बहुत वधिया करदे हो क्योंकि तुसी झूठ नहीं बोलदे हो, तुहानू पता ही नहींगा, तुसी सच बोलदे हो। जिन्नू पता होवेगा कि मैं ओहदा पुत्र, ओही दा हत्थ खड़ा करेगा। जदों मैं कहना कि प्रभु दे पुत्र कौन है, उत्तराधिकारी कौन है, ते तुहानू तां बिल्डिंग सिर ते चक लेनी चाहिदी, असी हां। हालेलुया। तुहानू जद समझ नहीं आती, तुसी सच बोलदे हो क्योंकि तुहानू पता नहींगा, तुहानू पता नहींगा कि प्रभु यीशु मसीह दा उत्तराधिकारी कौन है। जदों मैं कहा प्रभु यीशु मसीह दा उत्तराधिकारी कौन है, सारे सोची पै गए, है ना। वो कहते खरे दूजी चर्च च बैठे किते। प्रभु यीशु मसीह दे पुत्र तियां कौन है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे पुत्र तियां असी हां, तां ही ते असीं मींह दे विच बैठे हां और असीं सदाई हां। साडा दिमाग लिया असीं भी रजाई च बैठ सकदे सी हीटर ला के, असीं क्यों इत्थे बैठे हां? क्योंकि जे धरती डीकदी है कि ओहदे पुत्र प्रगट होण, असीं अपने आप नूं प्रगट करना है। चाहे मींह होवे, चाहे नेरी होवे, जो मर्जी होवे, असीं अपने आप नूं प्रगट करना है कि असीं ओहदे पुत्र धी आया। समझ लगदी है? हुण जदों प्रगट करना है, हुण मान लो कि अब्राहम दा मूसा दा जिहड़ा उत्तराधिकारी है यहोशूआ है, तो वो अपने आप नूं किदां प्रगट करदा है? जद उहदा मैं बहुत वारी दस्सिया, उहदा पिता जिहड़ा दुनियावी पिता सी असल दे विच वो मूसा दा उत्तराधिकारी है, अपने पिता दा नगा। उहदा पिता बाहर मर गया सी और वो मूसा नूं पुछदा। उत्तराधिकारी दा मतलब है कि जिहड़ा तुहाडा गुरु है, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋ आत्मिक तौर ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ मूसा ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹੋ ਹੀ ਜੋ ਕੁਛ मूसा ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਭੋ ਕੁਛ ਮੁੜ ਕੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, क्योंकि वो उस ही सेहत दे नाल चलदा सी जिहड़ी सेहत दे नाल मूसा चलदा सी। हालेलुया। दाऊद दा सुलेमान है। हालेलुया। असल दे विच दाऊद दा उत्तराधिकारी जिहड़ा है, इहदा एक होर पक्ष है। दाऊद दा उत्तराधिकारी प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उन्हें कहा कि मैं तेरी गद्दी नूं सदा दी गद्दी बनावांगा। हुण सुलेमान ने सदा थोड़ी जीना है, सुलेमान तो साडे वर्गा ही बंदा है, वो तो कभी भी मर सकता है, वो मरिया भी है। इसलिए दाऊद तो सुलेमान है। अब्राहम तो जिहड़ा इसहाक है, अब्राहम दा उत्तराधिकारी इसहाक है। इसहाक ने की कीता उत्तराधिकारी बनन दे लई? पता है, जद अब्राहम नूं परमेश्वर ने कहा कि मैनू बली चाहिदी है, और बली किहदी चाहिदी सी? उसे ही पुत्र दी, इसे इसहाक दी, जिहड़ा उहनूं 100 साल की उम्र दे विच मिलिया सी। और जद उहनूं लैके जांदा है और उत्थे उहनूं ओहदे उत्ते ही लकड़ियां लददा है, और उहनूं लैके जदों जांदा है ते उहनूं लकड़ियां दे ते लम्मा पा दिंदा है। और देखो लड़के नूं दिसदा है सबो कुछ भी ओहदे हत्थ दे विच तलवार फड़ी है, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੜਕਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਲੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਚਿਣ ਲਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
जिस तरह हो जींदा है उस तरह जीना पैना है। हालेलुया। उत्तराधिकार इदां नहीं मिल जाता कि मैं तुहानूं कहता प्रभु यीशु मसीह दे तुसीं उत्तराधिकारी हो ते हाँ जी असीं उत्तराधिकारी हाँ। हुण उत्तराधिकारी बनने का तरीका की है वो मैं तुहानूं दसदा। उत्तराधिकारी बनदे किदां। हालेलुया। हुण एलिया दा एलीशा है, असीं एलिया ते एलीशा दी पढ़ी है। जदों एलिया ने एलीशा नूं चुनिया तो वो हल वाहुंदा सी। हालेलुया। हल वाहुंदा सी ते ओने ओनू चुनिया, ओनू कहंदा कि मेरे पिछे आ जा। हालेलुया। हुण ये की करदा है, इत्थे जिहड़ी गोदड़ी दी गल है, गोदड़ी हुंदा है चोगा। चोगा हुंदा है जिहड़ा ओह पाउंदे आ। अरे ते भाई ब्राहनम ने एक गल बहुत वधिया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दसी है। वो कहते भी वो जिहड़ा एलिया दा चोगा सीगा ओह एलीशा दे पूरा आवे, इसलिए उन्हें चोगे नूं नहीं कट वट के छोटा किया, उन्हें अपने आप नूं उस कद तक लैके गया कि वह चोगे दे विच फिट होवे। इदां उत्तराधिकारी बनया जाता है। लोग बाइबल नूं अपने अनुसार बना लेंदे हन, बाइबल नूं अपने अनुसार बनाउंदे हैं, अपना जीवन बाइबल के अनुसार नहीं जींदे, बाइबल नूं अपने अनुसार बना लेंदे हन। बाइबल नूं अपने अनुसार किदां बना लेंदे आ कि बाइबल दे विच लिखिआ है कि ना डर मैं तेरे अंग संग हाँ। ठीक है कहते जी बाइबल च लिखा ना डर मैं तेरे अंग संग है। बाइबल दे विच लिखिआ है कि जो कुछ मंगोगे तुहानूं दिता जाएगा। ठीक है जी। इन्हां कहंदे शुगर कोटेड आयतां, जिहड़ियां वधिया वधिया आयतां आ ओह सारियां लै लैंदे आ ते अपने अनुसार उन्हां दे आले दुआले जींदे रहिंदे आ। अर जिहड़ी गल तौबा दी आ, असल दे विच सब कुछ लैण दे लई परमेश्वर तुहानूं ये बरकतां देवे, तुहानूं खुशियां देवे, तुहानूं घाटियां तो बचावे। उहदे लई उहदा एक तरीका है कि जिद्दां दी तौबा वो कहंदा है उदां दी तौबा तुहाडी होवे। तौबा तो बिना तुसीं उत्तराधिकार प्राप्त नहीं कर सकदे हो। हुण ये जिहड़ा एलीशा है ये लंबी कहानी है, मैं सारी पढ़ी नहीं, पूरा चैप्टर ही पढ़ना पैना सीगा। मैं तुहानूं उदां दसदा कि ये जिहड़ा एलीशा है जद उहदे मगर मगर तुर पैंदा है। एक बारी वो कहंदा भी देख मैं तो हुण जरीहो नूं जाना है, फिर तू हुण इत्थे रह। वो कहंदा नहीं मैं तैनूं नहीं छड्डना, मैं तेरे नाल नाल ही रहना है। और वो देखता है कि मोरे जरदन नदी आ गई है। वो कहंदा भी हुण जरदन नदी आ गई है, हुण तू इत्थे रुक जा। वो कहंदा नहीं मैं तेरे नाल नाल ही चलना है। ओहो ही चोगा जिहड़ा है जिहदी मैं गल करदा है, जिहड़ा उन्हें लिया अपना चोगा उहनूं लपेटदा है, पानी दे उत्ते मारदा है एलिया, और पानी जिहड़ा दो हिस्से हो जाता है, वो भी पिछे पिछे चल जाता है। और वो कहंदा भी तू दस चाहुंदा की आ। वो कहंदा कि मैं तेरे आत्मा का दोहरा मसा चाहुंदा है कि जो कुछ तू करदा है मैं इहदे नाल डबल करा। क्योंकि उन्हें पता सीगा एलिया ने एक विधवा दे लड़के नूं जिउंदी कर दिता, और विधवा जिहड़ी सी जिन्हें उन्होंने रोटी खिलाई सी उहदे घरों कदी भी उहदे तौले चों आटा नहीं मुक्या और कदी तेल नहीं मुक्या। वो कहंदा कि जो कुछ तू करदा है जिहड़ा तेरे कोल मसा है इहदा दोहरा मसा मैनूं चाहीदा है। वो कहंदा फिर ठीक है, जे तू मैनूं उदों देखे जद मैं उठा लिया जावां फिर तैनूं सबो कुछ मिलेगा। हुण देखो भी उहनूं पता नहीं कदों उठा लिया जाना है। वो रात दिन उहदे उत्ते ही नज़र टका के रखदा है कि ये की पता कदों नूं इन्हें उठा लिया जाना है। इदां उत्तराधिकार मिलता है रात दिन। और जदों अग्नि रथ आउंदे उदों थले देख रहा है, अग्नि रथ आउंदे एलीशा नूं और एलिया नूं चुक के लै जांदे आ। और फिर वो चीका मारदा हे मेरे अब्बा हे कित्थे चल गया ना। फिर वो अपना चोगा जिहड़ा है ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਚੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਯਹੋਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਔਰ ਉਹੋ ਹੀ ਚੋਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਜੋ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਫਤ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ
ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋਹਰਾ ਮਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨਮੀ ਬੇਵਾ। ਬੇਵਾ ਉਹ 'ਚ ਗਲਤ ਲਿਖਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, 4 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹਰਾ ਮਸਾ। ਇਹ ਹੈ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹੋ ਹੀ ਬਰਕਤ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹਰਾ ਮਸਾ। ਇਹ ਹੈ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਗਾ ਏਲੀਆ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਉਹਨੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਬਿਮਾਰ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਕਿਤੇ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਮੂਸਾ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਸੀ ਔਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਜਦ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਸੂਰਜ ਗਿਦੌਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹਿ। ਮੂਸਾ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸੀ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਦਾਊਦ ਤੱਕ ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਦਾਊਦ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕਦੀ ਖੂਨ ਤੋਂ ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੂਨ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ? 3-4 ਘੰਟੇ। 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਜੇ 4 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਯੁੱਧ ਲਈ ਫਿਰ ਤਿਆਰ। ਹਜੇ 4 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਏ, ਯੁੱਧ ਲਈ ਫਿਰ ਤਿਆਰ। ਮਤਲਬ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਉਹਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਾਊਦ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਜੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਸਭੋ ਕੁਝ ਸਾਂਭਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਹੱਕ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਹਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ 2 ਬਾਂਟਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੋਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੋਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਦੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਘੁਮੇਟਣੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਘੁਮਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 9 ਵਰਦਾਨ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਬੁੱਝਣ ਦੇ ਵਰਦਾਨ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਰਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਰਦਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਲਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਚਰਚ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ? ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਕ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਆਏ ਆ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਸੁਣਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਥਾ ਸੁਣਨ, ਕਥਾ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਬੈਠੋ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਨੋਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਨੋਕ ਜਦ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੰਨਾ ਲਾਗੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ, ਹੁਣ ਆ ਜਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਇੰਨੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਆਏ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ YouTube ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਓ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੋਈ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾਓਗੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਿਲਣੀ ਚੀਜ਼। ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ 2.5 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਈ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ 5 ਵਜੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੀ ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ 5-6 ਵਜੇ, 5 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, 6 ਵਜੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਨੇ 2 ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ 2 ਦਿਨ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਣੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਕਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਟ ਗਈ ਥੋੜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਜਾਈ 'ਚ ਵੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ YouTube ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੈ, 6 ਘੰਟੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, 7 ਘੰਟੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਅਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ, ਡੀਕਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ।
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਸੋਚ 'ਚ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਫੋਨ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹ ਚਾਰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਔਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਖਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਤਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਪਰ ਉਹ ਐਸ਼ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਸ਼ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਜੀ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਾਈ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਹੀਟਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਈ, ਪੀ ਲਈ, ਚੱਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਗਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਗਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕਹੋ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਪੈਸਾ ਸਾਰੇ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ ਆ। ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ ਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਪੈਸੇ, ਹੁਣ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ ਆ ਪੈਸੇ, ਔਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਦ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਵੀ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼? ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ? ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ। ਧਰਤੀ ਉਡੀਕਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁਣ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ 5-7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਲੋਰੀ 5-6 ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਓ ਚਿੱਟੇ ਸੂਟ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਲ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਵੋ ਤੇ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਕਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾਈ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਧਰਤੀ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। ਧਰਤੀ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਤੋਬਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੋਬਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਬਾ ਤੋਂ ਹੈ।
ਤੋਬਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਬਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੋਬਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਦਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸੋਚ 'ਚ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚ ਛੱਡੇਗਾ ਕਿੱਥੇ। ਸੰਗਤੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1-2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਹ 1-2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 'ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੀ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। ਔਰ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਕੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਹਨ ਉਹ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਦਾ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਮੂਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਵੀ ਜਰਦਨ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸਭੋ ਕੁਛ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਸਹਾਕ, ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਪਰ ਉਹ ਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਜੀਆ। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੌਲਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਾਂ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਸਣੇ ਹੀ ਘੋੜਾ ਭੁੜਕ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪੌਲਸ। ਪ੍ਰਭੂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਲਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਭੋ ਕੁਝ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਪੌਲਸ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੌਲਸ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾਨ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਸਤੀਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੌਲਸ ਦੀ ਟੀਮ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਪੌਲਸ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਾਰ ਦਈਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਰੇ ਪੌਲਸ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਇਹੋ ਅਣਖੀ ਬੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤੋਬਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਦੋਂ ਨੂੰ? ਜੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਕਦੋਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਕਰਨੀ ਕਦੋਂ ਨੂੰ? ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਕਦੋਂ ਨੂੰ? ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ? ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੋਬਾ ਦੀ? ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਉਹ ਰੁੜਕੇ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਤੋਬਾ ਦੀ? ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੋਬਾ ਦੀ? ਤੇ ਤੋਬਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਤੋਬਾ? ਅੱਜ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਪਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਭੈਣ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਉਦਣ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਨੇ ਅੱਜ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਵੀ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਨੇ ਵੀ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਜਾਣਦੇ ਕੌਣ ਹੋ? ਕੌਣ ਹੈ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ? ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਈ ਉਹਨੇ 30 ਸਿੱਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੋਬਾ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੋਬਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੋਬਾ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦ ਸਭੋ ਕੁਛ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੰਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਪਾਪੀ ਜੀਵਨ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੰਗ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਟੰਗ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਜਦ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਨਾ ਤੋਬਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਲੜਕੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਵਿਆਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਗਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੋਬਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿਓ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੋਬਾ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਤੇਰੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਚਰਚ ਚ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੋਬਾ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਸੋਚਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਬਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਕੰਮਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਰਵੇ ਤਾਂ ਤੋਬਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਹੀ ਤੋਬਾ ਕਰੋ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਾ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅੱਜ। ਇੱਕ ਕਹੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੋਬਾ ਤੇ ਕਰੋ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਜਿੱਦਣ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਦੋਂ ਲੈ ਲਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਤੋਬਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਫਟਲੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਹੱਸ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋਬਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਤੋਬਾ। ਤੋਬਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੋਬਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੋਚਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਬਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਬਾ ਔਰ ਪਿਤਾ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ
ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਚੇਲੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲਹੂ ਔਰ ਮਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇਰਾ ਆ ਸ਼ਰੀਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਗੈਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਉੱਥੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਉਹਦਾ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਆ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਤੀਫਾਨ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਉਹਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਰਾ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਲੋਕ, ਪੱਥਰ ਗੀਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦੇ, ਪੱਥਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਧੀ ਇੱਟ ਲੈ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਇੱਟ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਸਿਰਫ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਦ ਉਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਅਸਮਾਨ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦਰਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਸਤੀਫਾਨ ਕਿਹਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਤੇ ਸਤੀਫਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਸਤੀਫਾਨ ਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਧਰੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਇੱਟ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਨਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਗਲੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜੀਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਆਹ ਚਰਚ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦਣ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ। ਚਿੱਠੀ ਹਜੇ ਵੀ ਪਈ ਆ ਔਰ ਚਰਚ ਬਣੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਚਿੱਠੀ ਹਜੇ ਵੀ ਪਈ ਆ ਔਰ ਚਰਚ ਬਣੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ 84। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਓ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, क्या कर दी है, कहता कर दो, चलो हो गया। इसलिए ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਸ ਲੜ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇਹ ਡੀਕਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੱਕ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ। ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ, MC ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ, MLA ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੋਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੂਕ ਦੇਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੌਲਸ ਜਦ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਪੌਲਸ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗਾ ਪੌਲਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਹਮ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਟਰੱਕ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਟਰੱਕ ਲੰਘ ਜਵੇ ਤਾਂ ਆਂਦਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਹਮ ਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਕਰ ਦਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਤਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਖਾਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਲੋਕ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਇਸੇ ਘੜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਫਿਰ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅੰਗ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖਰੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਏਲੀਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਭੋ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਜਬਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਕਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਮ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਹਦੇ ਕਿ ਮੀਂਹ 3 ਸਾਲ ਨਾ ਪਵੇ, ਮੀਂਹ 3.5 ਸਾਲ ਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇ 3.5 ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਸੂਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਸੂਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਈ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ ਆਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਨਹੋਣਾ ਨਿਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੋਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਫੋਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਹ ਫੋਨ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਨ ਛਡਾ ਲਵੇ, ਫੋਨ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਫੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਐਪ ਆ, ਟਿਕਟੌਕ ਵਗੈਰਾ ਕਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ, ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੀਜੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ? ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦਾ ਰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸੈਮ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਕੰਮ ਬਹੁਤ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਗਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਗਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਉਣੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਸਾਈਕਲ ਚੱਕਣਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਈਕਲ ਚੱਕਣਾ, ਚਰਚ ਦੇ ਲਿਬੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹਾ ਧੋ ਲਿਆ ਕਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਬੜੇ ਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਲਾਉਣੀ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਔਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਿਘਲਦਾ ਅੰਦਰ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਹੋਣਾ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਟਨ ਟਨ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਗੋਹੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਲਾਉਣੀ, ਜੋ ਵੀ ਪਰਨਾ ਵਗੈਰਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੀ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨੇ ਲਾਉਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਲਈ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੋਚਦਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ, ਔਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟਕ ਟਕ ਟਕ, ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ। ਭਾਵਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ। ਕਿੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੇਰੀ ਲਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਭ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋ, ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇਪਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੂੰ ਐ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਦਇਆ ਕਰ ਪਿਤਾ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ। और प्रभु तू ही है जो सानू बचा सकता है। असी कोशिश कर करके देख लईए पिता, असी फेल हो जाते हैं, पर तू है पिता जो सानू हिम्मत देना है, ताकत देता है पिता। और प्रभु इन्हां भाइयां भैणां नूं तू हिम्मत दित्ती है, ताकत दित्ती है, जो मीह दे मौसम दे विच इन्नी ठंड दे विच भी पिता तेरे हजूर दे विच बैठे हन, इन्हें साबित किया है कि तेरी भगती करते हैं पिता। तो इस दे बदले जरूर बरकत देवेगा पिता। तो कले कले निशु साढ़े विच कोई बीमार है, कोई लाचार है, कोई करजाई है, कोई केस थले है पिता, मैं तेरे अगे दुआ करता हाँ कि तू इन्हां केसां नूं अपने हथ विच लै, आनंद भरिया जीवन दे पिता। इन्हां टेंशनां चों बाहर कढ प्रभु यीशु मसीह, तू दया करी प्रभु, तू संभाल के रखी पिता। ये शरीर कमज़ोर हैं, इन्हां विच दर्दां हैं, बहुत कुछ है प्रभु, और तू ही है पिता जिसने ये शरीर को बनाया है। ये शरीर का मैनुअल तेरे हाथ विच है, तू जानता है कितने की नुक्स पै सकता है प्रभु। असी ये शरीर तेरे अगे रख दे, तैनू सौंपते हाँ। इन्हां शरीरां दे विच जिथे भी कोई कमी है, कोई कमजोरी है, कोई बीमारी है, तो उसने शो और ये बीमारी हुणे छड्ड के चली जावे प्रभु। तू किरपा कर, संभाल के रखें पिता, तो दया करी प्रभु। असी जानते हाँ तू जल्दी मन जाने वाला परमेश्वर है, तू दयालु प्रभु है, तू साडे कम्मां वाल नहीं देखता, तू उस बहाए गए लहू वाल देखता है प्रभु जो साडी खातर बहाया गया है। और प्रभु तू साडे ते कृपा कर, संभाल के रख, दया कर। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंगदा। सारिਆਂ ने गीत गाउणा है और